Hello students, welcome back to the class. Guys, in the OCM we have concluded chapter number 3 in the last session, and today we are going to start the chapter number 4, which is known as organizing, the second function of the management. Organizing is really very much crucial and very much important function for the management functions, right? Because it enables us to arrange all our works properly, right? So we can say that the goal is set by planning. While we are planning, we have set the goal. We are working for the goal only, and in the planning, we have visualized everything, each and everything, right? About the ways, about the sources, about everything to reach to the goal, right? So once we set the goal by planning, but the success of management by effective implementation of planning only. રાઈટ મેનેજમેન્ટને ત્યારે તમે સક્સેસફુલ કરી શકો કે જ્યારે તમે તમારા બનાવેલા પ્લાન્સને પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. પ્લાન ખૂબ જ સરસ બનાવો છો, રાઈટ, બટ after making the plan, if you cannot implement them for the 100% definitely, you will not be successful and the goal will not be achieved. To achieve the desired goal, to achieve the goal what we have made in the plan, right, we need to implement that plan effectively so that each and every business transactions run smoothly and it runs towards the plan, and at last we can achieve the success and we can achieve our desired goal, right? So it is said that goal is set by planning, but the success of management by effective implementation of planning only. તમારું મેનેજમેન્ટ સક્સેસ ત્યારે જ જઈ શકશે કે જ્યારે તમે તમારા બનાવેલા પ્લાનને પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું હશે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ક્રુશિયલ. તો તમારા પ્લાનિંગને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે તમારે શું જોઈશે? તો ભાઈ તમારે એમ્પ્લોઈઝને મેનેજ કરવા પડશે, તમારે બધા જે રિસોર્સિસ છે રિસોર્સિસ કલેક્ટ કરવા પડશે, જેને જ્યાં યુઝ કરવાનું છે ત્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવું પડશે, રાઈટ? તો એક ફોર્મલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો તમે. એક એવું સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો, બરાબર, કે જેનાથી તમે તમારા પ્લાનિંગનું ઇફેક્ટિવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી શકો. તમારા બિઝનેસ યુનિટમાં તમે એક એવું સ્ટ્રક્ચર આખું ઊભું કરશો, એવી દરેક બાબતો જે છે એને તમે કમ્બાઈન કરશો કે જેના દ્વારા તમે જે પ્લાન બનાવ્યો છે એ પ્લાનને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો અને એ પણ ઇફેક્ટિવલી એ પ્લાનને તમે પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. તો તમારા પ્લાનને બિઝનેસમાં પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે તમે જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો, એટલે કે એવું સ્ટ્રક્ચર બનાવો છો કે જેની અંતર્ગત જ તમે કામ કરવાના છો. ધ સ્ટ્રક્ચર which is being used to make all the administrative activities, that structure is known as organizing. A structure like organizing કહેશું. So what is organizing? Organizing is the formal administrative structure formed to enable effective implementation of planning. Organizing એટલે કે વ્યવસ્થાપન એક એવું ફોર્મલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર છે કે જેનો આપણે યુઝ કરવાના છીએ આપણા પ્લાનિંગને ઇફેક્ટિવલી અપ્લાય કરવા માટે, આપણા પ્લાનિંગનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવા માટે. આપણે જે પ્લાન કર્યો છે એ પ્લાન ઉપર સક્સેસફુલી ચાલવા માટે જે કાર્યો કરવા પડે તો એનું એક લિસ્ટ તૈયાર થાય અને એની માટે એક પ્રોપર સ્ટ્રક્ચર ડિફાઇન કરવામાં આવે કે જેનો યુઝ કરીએ તો ત્યારે એ ઓર્ગેનાઇઝિંગ બને છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ એક્ટિવિટી ઓફ ઓર્ગેનાઇઝિંગ, રાઈટ? સો again કહું છું, the success or goal achievement depends upon proper division of work, distribution of authority and responsibility, delegation of authority among employees. ખાસ તમારે ઓર્ગેનાઇઝિંગમાં શું કરવાનું છે? તમે પ્લાન બનાવી નાખ્યો છે. now you are quite aware કે આપણો પ્લાન શું છે અને એ પ્લાનના બેઝ ઉપર આપણો ગોલ શું છે. you have done that job very well. now after doing that you are going to appoint the people. ખાસ તો મેં પહેલા પણ કીધેલું છે ને હજુ પણ કહું છું કે in the management we are supposed to manage the human only. So now it comes over here to define the profile of the employees in your company or your business unit. તમારા બિઝનેસ યુનિટમાં જેટલા તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે હવે એની પ્રોફાઇલને ડિફાઇન કરવાનો સમય આવી ચૂક્યો છે, રાઈટ? સો તમારો બિઝનેસ સક્સેસફુલ ત્યારે જ થશે, તમારા ગોલ ત્યારે જ અચીવ થશે, બરાબર, કે જ્યારે તમે પ્રોપરલી લોકો વચ્ચે કામ વહેંચી દો છો કે કયું યુનિટ શું કામ કરશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ ડિવિઝન ઓફ વર્ક. ધેન
ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી, લોકોને ઓથોરિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરો છો, બરાબર, પોતાની ઓથોરિટી છે એમાં કોને શું ઓથોરિટી આપે એ તમે ડિફાઇન કરો છો, અને સાથે ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ સેડ ધ બિગેસ્ટ ઓથોરિટી કમ્સ વિથ ધ હાઈએસ્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ, તો સાથે એ લોકોને પોતપોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી પણ તમે સમજાવવાના છો. ધેન ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી, હવે ઓથોરિટી કોઈને ટ્રાન્સફર કરવાની વાત હોય છે, પહેલા તમે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી અને એ વ્યક્તિ બીજાને ઓથોરિટી ટ્રાન્સફર કરે છે, રાઈટ, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ધ ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી અમોંગ ધ એમ્પ્લોઈઝ, રાઈટ. તો તમારા એમ્પ્લોઈઝ છે એને હવે તમારે ઓથોરિટી આપવાની છે. તો આ જે આખું વર્ક છે એને આપણે કહીશું ઓર્ગેનાઇઝિંગ. તો ગાઈસ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ નો બેઝિક મીનિંગ આપણે એવો કાઢી શકાય that it is the division of work in short, or else it is the basic structure કે જેના ઉપર જ આપણે કામ કરશું, કે જે આપણા પ્લાનિંગ ને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. આપણે જે પ્લાન બનાવ્યો છે એ પ્લાનનું ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર એટલે ઓર્ગેનાઇઝિંગ, બરાબર. ટુ સેટ અપ ધ ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર ઓફ પ્લાનિંગ ઇટ ઇઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝિંગ. આપણે નક્કી કર્યું કે પ્રોડક્શન ડિપાર્ટમેન્ટ છે તો એનો હેડ આ બનશે, એ આટલું કામ કરશે, આપણે પ્લાન કર્યું હતું, એના ટાર્ગેટ સેટ કર્યા હતા, એના માટે રિસોર્સિસ સેટ કર્યા હતા. હવે ટાર્ગેટ જે સેટ કર્યા એની માટે રિસોર્સિસ સેટ કર્યા, અને હેડ કોણ બનશે, કોણ કોણ લોકો કામ કરશે, એ જે તમે ઓન પેપર મેન્ટલી ડિસાઈડ કર્યું હતું ને એ ફિઝિકલી સામે મૂકવાની જે પ્રોસેસ છે એને આપણે ઓર્ગેનાઇઝિંગની પ્રોસેસ તરીકે ઓળખવાના છીએ, રાઈટ. સો ગાઈઝ, ધેટ ઇઝ ધ બેઝિક મીનિંગ ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝિંગ. તો મેનેજમેન્ટના ઘણા કન્સેપ્ટ છે, ઘણા મેનેજમેન્ટ ગુરુઝ છે, એવું કહે છે કે પ્લાનિંગ જે છે ને ઇટ ઇઝ ધ બ્રેઇન ઓફ ધ બિઝનેસ યુનિટ. પ્લાનિંગ ઇઝ ધ બ્રેઇન ઓફ ધ બિઝનેસ યુનિટ, while coordination is the soul of the business unit, but organization is the body. પ્લાનિંગ જે છે એ બ્રેઇન છે, બરાબર. આપણે કઈ નક્કી કરીએ તો ક્યાંથી નક્કી થાય, બ્રેઇન થી. પછી એ વસ્તુ સાચી છે કે ખોટી કોણ નક્કી કરશે, સોલ, બટ ઇફેક્ટિવલી એ વસ્તુ કરશે કોણ, our body, right. હાથ, પગ, માથું, right. We are using these body organs and we are doing any of the work. So that's how it says that planning is brain, right. તમે બ્રેઇન થી બહુ સરસ મજાનું પ્લાનિંગ કર્યું, તમે તમારું ડ્રીમ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી લીધું, પછી તમારી સોલ છે એ ડિફાઇન કરશે whether it is proper or not, right. એ કોઓર્ડિનેશન કરશે. Once the planning and coordination is done, then the actual work is done by the body, and which is organizing, right. So organization, right, the proper management of the things, the proper organization of all the aspects in the plan is known as the body of the management or any business unit. તો ગાઈસ, આના આધારે એક બેઝિક મીનિંગ આપણે એવું કાઢી શકીએ કે the structure formed in order to enable delegation of authority and responsibility towards the people actively engaged for common goal is organizing. એક ફોર્મલ સ્ટ્રક્ચર આપણે તૈયાર કરીએ છીએ કે જેનો ખાસ મોટિવ છે કે ઓથોરિટીનું ડેલિગેશન કરવું, એટલે કે ઓથોરિટી બધાને આપવી, બરાબર, અને લોકોને એની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજાવવી કે જેથી એ લોકો પોતાના જેટલી પણ મહેનત છે એ મહેનત કરશે એક કોમન ગોલ માટે. આપણે પ્લાનિંગની અંદર જે એક ગોલ ડિફાઇન કર્યો છે એ ઓર્ગેનાઇઝેશનનો ગોલ છે, એટલે કોમનલી દરેક એમ્પ્લોયનો ગોલ બની જશે. તો હવે આપણે એક એવું સ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરશું કે જેમાં આપણે આપણી સાથે રોકાયેલા જેટલા લોકો છે, બરાબર, એને ઓથોરિટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ આપશું કે જેથી એ બધા ઇફેક્ટિવલી વર્ક કરશે, એન્ડ ધે વિલ બી વર્કિંગ towards the common goal, they are engaged towards the common goal, and the activity to do such things is known as the organization, right. So guys, this is the basic meaning of organization. The organization chapter is very much interesting and important to understand. So in tomorrow's session, today I was just about to give you some introduction of the organization only. Tomorrow we are going to understand the definitions and the concept of the organization, right. So for now, right now I'm asking for your leave, guys. So goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, keep making notes. Thank you.